welcome to ISE. Today we are going to discuss the Hindu editorial. All right, let's enter. You can see the page here, recipe for failure. This is the main heading. See, the word is given here, recipe. Generally, we use this word in the food items, right? I like this dal recipe. I like that fish recipe. See, recipe means a mixture of many things in that we are adding so many items, which is generally used for consumption. We heard their recipe. But here, the same word is used, recipe for what? Failure. So now this is the war. There is a fight, not even war I can say, there is a fight between the US and the Houthis, the militant group that is present in Yemen. So now there is a fight is going between these two groups. One is the US, another one is the Yemen fighters, rebels. So now whatever that plan, that strategy, that is going for what failure, the editor wants to discuss with us. అది వాళ్ళు పండినటువంటి పన్నాగం, వాళ్ళు వేసినటువంటి ఆ ప్లాన్, ఆ స్కెచ్ చివరికి ఏమవ్వబోతుందంట, ఫెయిల్ అవ్వబోతుందంట. సో ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఈ విషయము అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఆన్ ద యుఎస్ అండ్ యెమెన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద క్లారిటీ. ఈ డిస్కషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇటు యుఎస్ అటు యెమెన్లో ఈ ఫైట్ జరుగుతుంది. సో దాని పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ ప్లాన్ ఏదైతే స్కెచ్ ఏదైతే ఉందో అది చివరికి ఫెయిల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. అది సఫలం కాకపోవచ్చు, విఫలం అవ్వచ్చు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. అదేం కాదు, నేనంటున్నది సఫలం అవుద్ది. ఓకేనా? సో మిలిటెన్సీ, ఆ టెర్రరిజం అనేది ఎప్పటికైనా కరెక్ట్ కాదు, దాన్ని అణిచివేయడమే కరెక్ట్ పద్ధతి అని నేను అంటున్నా. ఓకే, మరి రైటర్ ఏమంటున్నాడు? రెసిపీ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ అంటున్నాడు. నో, ఇట్స్ ఫర్ సక్సెస్ అని నేను అంటాను. It is for success. Whatever the US is doing the right thing, wherever, whatever, terrorism should not be there at any cost, anywhere in this world. And the same time, militarism, that militia also should not be there. ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఈ తీవ్రవాదము, ఉగ్రవాదం అనేది ఉండకూడదు. ఎక్కడున్నా దాన్ని అణిచివేయాల్సినటువంటి ప్రథమ కర్తవ్యం మనదే. అది వల్ల యుఎస్ తీసుకుంది. దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అని నేను అంటాను. So every opinions variki untai. That's all right. You are clear with this heading. Okay, let's enter what's happening between the US and this Yemeni Houthis militants. యెమెన్లో ఉన్నటువంటి హూతీస్ మధ్యలో మరియు అమెరికాకి మధ్యలో గొడవ జరుగుతుంది. సో మరి ఈ హూతీస్ ఎందుకు ఇవాళ సడన్గా అమెరికా వీరిపైన ఎందుకు అటాక్ చేసింది? ఆ హూతీస్ ఏమన్నారు, మరి అమెరికాని ఏమైనా అన్నారా అంటే ఎస్, దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్, దెర్ ఆర్ మెనీ డెవలప్మెంట్స్ we have in the Red Sea. So that is a discussion about this today's editorial. We see one by one with all the clarity. Okay, let's enter the passage. You see, this is the manaki passage. Let us take this passage a bit, zoom in, you can see clearly. We have this passage. Okay, let's read. So now starting from here, okay, Donald Trump came to power with a promise to shut down the wars in Ukraine and West Asia. Finished. Sentence is finished. Now, in this sentence, what is subject right now? Donald Trump, you know, the president of the US. What is the verb? Came. That's all. V1 or V2? Yes, this is called V2, simple past tense. So, Donald Trump came for what? Came to power. Adhikaramloki vachadu. Came, already came. With what? With a promise. ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు, ఒక వాగ్దానం చేశాడు. దేనికి? టు షట్ డౌన్ ద వార్స్. షట్ డౌన్ మీన్స్ కంప్లీట్లీ జస్ట్ స్టాప్. టు షట్ డౌన్ ద వార్స్. ఎక్కడ? ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఉక్రెయిన్. ఉక్రెయిన్లో యుద్ధం ఆపేస్తా. అండ్ వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్. వెస్ట్ ఏషియన్ అంటే పశ్చిమాసియా దేశాల్లో కూడా నేను యుద్ధం ఆపేస్తా అని అతను ప్రతిజ్ఞ చేసి అధికారంలోకి వచ్చాడు. కానీ ఇవాళ చేస్తుంది ఏంది? యెమెన్ ఈజ్ ఆల్సో అ వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీ, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీ. అక్కడ కూడా యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. యుద్ధం ఆపాల్సింది పోయి యుద్ధం చేస్తున్నాడే అని రైటర్ అంటున్నాడు. మరి చేయకపోతే వాళ్ళు ఆగుతారా అని నేను అంటున్నా. జస్ట్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో నౌ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్. డొనాల్డ్ ట్రంప్, what is a verb? Came. Subject and verb is clear. Remaining all are in the phrases. Okay, let's enter the next line.
So now, but is called a conjunction. Generally, but is called a conjunction. But in less than 2 months of time. So this is what called a prepositional phrase. అంటే 2 నెలలు కూడా కాలేదు అతను అధికారంలోకి వచ్చి అని దాని యొక్క మీనింగ్. విత్ ఇన్ లెస్ దెన్ 2 months, 2 నెలలు కూడా కాలేదు అనా. నౌ ద సబ్జెక్ట్ ఇస్ వాట్? మిస్టర్ ట్రంప్. See, this is the subject, Mr. Trump. And what is the verb? Started. You see that? మొదలు పెట్టాడు. V1 V2? V2. Started bombing. చూడండి, started bombing another country. It is the object. వేరే ఒక దేశాన్ని, లైక్ యెమెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టుగా, యెమెన్ ఈజ్ ఆల్సో ఒక కంట్రీ. అది కూడా ఒక దేశం. ఓ సోవరెన్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ ఈజ్ కాల్డ్ యెమెన్. దాని మీద వాళ్ళ యుద్ధానికి దిగాడు మిస్టర్ ట్రంప్ అని దాని యొక్క మీనింగ్. ట్రంప్ స్టార్టెడ్ బాంబింగ్ అంటే బాంబులు వేయడం డైరెక్ట్గా. సో ఈ బాంబింగ్ అనదర్ కంట్రీ అనేదాన్ని మనం నౌన్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం, జెరెండియల్ ఫ్రేజ్. ఇట్స్ నాట్ అ మెయిన్ కంటెంట్, జస్ట్ టు బి హిడెన్, ఇట్ ఈస్ టు బి హెల్డ్. ఓకే, అది మనం హోల్డ్లో పెట్టుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ట్రంప్ పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు అని మనం తీసుకుంటే, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రిడెసెసర్స్ అంటే ఇతనికన్నా ముందున్నటువంటి వాళ్ళు, లైక్ జో బైడెన్ కానీ అతనికన్నా ముందున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ అని దాని యొక్క మీనింగ్. ప్రిడెసెసర్కి అపోజిట్ ఏంటి? సక్సెసర్. ప్రిడెసెసర్ అంటే అతనికన్నా ముందు, సక్సెసర్ అంటే అతని తర్వాత అని చెప్తామన్నట్టు. లైక్ యాంటీసిడెంట్ అండ్ వన్ హూ కమ్స్ ద లేటర్. ప్రీవియస్, లేటర్, ప్రిడెసెసర్, సక్సెసర్. చూడండి, ఇట్లా సీక్వెన్గా మనం గుర్తుపెట్టేసుకుంటాం అన్నట్టు జనరల్గా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు క్లియర్ కదా, 2 సెంటెన్స్లు అయిపోయినాయి. మిస్టర్ ట్రంప్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ హియర్ స్టార్టెడ్. క్లియర్. The next third line we are entering. Okay, so now this time is generally a phrase we call, just put it on hold. This time, మరి ఈ సమయంలో ట్రంప్ ఎవరి మీద అటాక్ చేశాడు? ఇట్ అనేది సబ్జెక్ట్, వర్బ్ వచ్చేసి ఈస్. ఇట్ ఈజ్ యెమెన్. ఈసారి మరి ఎవరి మీద యుద్ధానికి దిగారు ఈ అమెరికా వాళ్ళు అంటే యెమెన్ మీద యుద్ధానికి దిగారు. యెమెన్లో ఉన్నటువంటి హూతీస్ పైన ఇవాళ వీళ్ళు దాడికి దిగారు. నెక్స్ట్, యెమెన్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? కామా. అంటే అర్థం ఏంటి? రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ వర్డ్ యెమెన్. మరి యెమెన్ అంటే నాకేంటో తెలియదు. రైటర్ ఈస్ గివింగ్ ద క్లారిటీ, ఎక్స్ట్రా క్లారిటీ. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్ట్రా క్లారిటీ యూ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఆన్. చూడండి, 1 ఆఫ్ వచ్చింది కాబట్టి ప్లూరల్ నౌన్ రావాలి. వస్తుంది చూసుకోండి. యెమెన్ ఏంటంట? ఎస్, యెమెన్ ఏంటి అంటే చెప్తున్నాడు, వన్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఏషియాస్ మోస్ట్ ఇంపావరిష్డ్ కంట్రీస్. ఇగో ఇదంతా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చూసారా? ఇగో ఇదంతా కూడా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. యెమెన్ అనేది ఏంటి అంటే, యెమెన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఏషియాస్, పశ్చిమాసియా యొక్క మోస్ట్ ఇంపావరిష్డ్ కంట్రీస్. అంటే పశ్చిమాసియా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాల్లోకెల్లా యెమెన్ అనేది ఎక్కువ బీద దేశం. ఇంపావరిష్డ్ మీన్స్ వెరీ పూర్ నేషన్, డివాస్టెడ్ నేషన్, in penury, which doesn't have any money to eat at least. అక్కడ ప్రజలు అష్ట కష్టాలు పడుతున్నారు. తినడానికి తిండి లేక, చిన్న పిల్లలు స్కూళ్ళు లేక, చదువులు లేక, మహిళలు కనీసం బయటికి రాకుండా, ఒకవేళ మహిళలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు సైనిక చర్యలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు యుద్ధంలో పాల్గొనే విధంగా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు మహిళలకి ఈ యెమెన్ లాంటి దేశాల్లో. మీకు అవసరమా ఈ గొడవలు అని సభ్య సమాజం ముక్కున వేలేసుకుంటుంది వాళ్ళ ఈ యెమెన్ని చూసి. సో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ యెమెన్. యెమెన్ గురించి ఏం చెప్తున్నాడు? వన్ ఆఫ్ ద వెస్ట్ ఏషియాస్ ఇంపావరిష్డ్, అంటే వెరీ పూర్ ఇన్ నేచర్. మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు, ఇలా పావర్టీ అని కనబడుతుంది కదా. సో లైక్ దట్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంపావరిష్డ్ అనే పదంలో పావర్టీ అనే ఒక దగ్గరి పదం కనబడుతుంది. సో అలా గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు మీరు. ఇంపావరిష్డ్ అంటే టు బికమ్ వెరీ పూర్, బీ ద రిక్త సిక్త, వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మనీ. యా, సో అంత పేద దేశమైనటువంటి యెమెన్ మీద ఇవాళ అమెరికా మళ్ళీ దాడికి దిగింది. కానీ ఆలోచించాలి అని మనం అనుకుంటున్నాం జనరల్గా. మరి వాళ్ళ మాట వింటారా? వింటే అమెరికా ఎందుకు దాడి చేస్తుంది? ఆ ఎర్ర సముద్రంలో వచ్చేటువంటి ఆ షిప్పులను, ఆ ఎర్ర సముద్రంలో వెళ్ళేటువంటి ప్రపంచ వాణిజ్యం, అంటే ఇవాళ మొత్తం కూడా ఈ వెస్ట్ ఏషియా నుంచి ఈ ఇంకా ఏషియన్ కంట్రీస్కి రావాలంటే ఒకగానొక మార్గం ఎర్ర సముద్రం. ఎర్ర సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆ దేశం ఏంటంటే యెమెన్. ఆ యెమెన్లో ఉన్నటువంటి హౌతీసు వాటి మీద దాడులు చేస్తున్నారు. ఇండైరెక్ట్గా ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని దెబ్బతీయాలని చూస్తున్నారు. దట్ టు ఎస్పెషల్లీ అమెరికా. సో అమెరికా ఏదైనా చేస్తే ఊరుకుంటుందేమో, కానీ అమెరికా
ట్రేడ్, అమెరికా వాణిజ్యానికి దెబ్బతింటే మాత్రం వాళ్ళు అసలే ఊరుకోరు. ట్రంప్ కూడా అదే చెప్తున్నాడు. ఐ విల్ అబ్లిటరేట్ ఇరాన్ అని చెప్తున్నాడు కంప్లీట్గా. ఇరాన్ని ఒక్క పెట్టెలో తుడిచిపెట్టేస్తా నేను, మీరు మాట వినకపోతే నేను తుడిచిపెట్టేస్తా అంటున్నాడు. అయినా సో ఇది జరుగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అక్కడ. ఇంకా మాట్లాడదాం దీని గురించి. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో మరి ఎందుకు ఈ గొడవలు జరుగుతున్నాయి దీని గురించి మాట్లాడదాం క్లారిటీగా. జస్ట్ వెయిట్ అ మినిట్. ఓకే, లెట్స్ ఎంటర్. సో ఇరాన్ యెమెన్ గురించి మీకు క్లారిటీ ఇచ్చాడు. Yemen is also a proxy, an aid to the country called Iran. ఇరాన్కి సభ్య దేశం, మిత్ర దేశమైనటువంటిది యెమెన్. అంటే ఇరాన్ చెప్పినట్టు యెమెన్ ఏంటది, యెమెన్లో ఉన్నటువంటి హూతీస్ కూడా వింటారు అని దాని యొక్క మీనింగ్ నేను చెప్తున్నాను డైరెక్ట్గా మీకు. క్లియర్? లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అఫీషియల్స్, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఇప్పుడు ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అఫీషియల్స్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అఫీషియల్స్, ట్రంప్ దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి అధికార గణం, అధికార వర్గాలు, అధికారులు, అఫీషియల్స్. క్లియర్? ప్లూరల్. వర్బ్ చూడండి, సే. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్ కదా, అందుకనే సే ఇచ్చాడు, సెడ్ అని ఇవ్వలే. హెడ్లైన్ కాబట్టి సే. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంట చెప్తున్నాడు. ద ప్రీ ఎంప్టివ్, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకు ఒకటి కామా కానీ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కానీ ఇవ్వాలి. ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్ యాక్చువల్గా, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అది మనకు కనబడదు, మనమే ఊహించుకోవాలి, మనమే అర్థం చేసుకోవాలి. దట్స్ అ క్లారిటీ. సో ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అఫీషియల్స్ సే, కామా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే, చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో రాశాడు కదా, నౌ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ స్టార్టింగ్. ద ప్రీ ఎంప్టివ్ స్ట్రైక్. ప్రీ ఎంప్టివ్ అంటే ప్రీ ప్లానెడ్, ముందుగానే, ప్రీ డిటర్మినెడ్, ప్రీ ఫోకస్డ్, ప్రీ ఎంప్టివ్, ముందుగానే ప్లాన్ వేసుకున్నటువంటి పథకం. So preemptive strike. Strike means to attack with some missile or a bomb or something like that. The preemptive strike is the subject, and verb you can see here, was. Preemptive strike was. Strike ante singular, was ante kuda singular. So preemptive strike was to prevent. Prevent means to stop. Kada? ఎవర్ని అడ్డుకోవడానికి వాళ్ళు ముందుగానే ప్లాన్ వేసుకొని అటాక్ చేశారు అంటే టు ప్రివెంట్ షియా మిలిటెంట్స్. టు ప్రివెంట్ వాట్? షియా మిలిటెంట్స్. షియా మీరు వినే ఉంటారు, రెండు కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇస్లాంలో, ఒకటి షియా కమ్యూనిటీ, ఇంకోటి సున్నీ కమ్యూనిటీ. సౌదీ అరేబియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, అంటే ఆ పైన భాగంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సున్నీ కమ్యూనిటీ. ఈ యెమెన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా షియా కమ్యూనిటీ. ఇప్పుడు షియా కమ్యూనిటీ, షియా మిలిటెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్ హూతీస్. అక్కడ మీకు పేరే పదం కనబడుతుంది, మీరు వేరే కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. షియా మిలిటెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ హూతీస్. పేరు వేరే రాశాడు. హూతీస్ ఆర్ కాల్డ్ షియా మిలిటెంట్స్. అంటే ఆ యెమెన్లో ఉన్నటువంటి ఆ తీవ్రవాదులు, వాళ్ళకు తీవ్రవాద వర్గంగా పేరు ఇచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ, అందుకే క్లియర్గా రాశారు వాళ్ళు షియా మిలిటెంట్స్ అంటే షియా తీవ్రవాదులు అందరి యొక్క మీనింగ్. ఎక్కడున్నారు వీళ్ళు? యెమెన్లో ఉన్నారు. సో వారిని ముందుగానే కావాలనే యుఎస్ అటాక్ చేసిందంట. ప్రియంప్టివ్ స్ట్రైక్ వాస్ టు ప్రివెంట్ హూతీస్, నథింగ్ బట్ షియా మిలిటెంట్స్. ఎక్కడ నుంచి చూడండి, ప్రివెంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఫ్రమ్ వచ్చింది. చూసారా, ప్రివెంట్ కాబట్టి ఫ్రమ్ ఇచ్చాడు. ఫ్రమ్ వాట్? ఫ్రమ్ అటాకింగ్. వాళ్ళు ఏం అటాక్ చేస్తున్నారంట? ఇగో ఫ్రమ్ ప్లస్ V4 వచ్చింది. ఫ్రమ్ అటాకింగ్ వాట్? ఫ్రమ్ అటాకింగ్ ద షిప్పింగ్ లేన్స్ ఆఫ్ ద రెడ్ సీ. వారు వేరుని అటాక్ చేస్తున్నారంట, షిప్పింగ్ లేన్స్ ఆఫ్. ఎక్కడ, ఏ ప్రాంతంలో అటాక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు? ఎస్, ఇన్ ద రెడ్ సీ. ఆ ఎర్ర సముద్రంలో ఆ షిప్పులు వెళ్తున్నటువంటి, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను నేను కూడా. ఇది చాలా తక్కువ వెడుతున్నటువంటి ఈ ప్రాంతం, ఇది ఎర్ర సముద్రం. ఈ ప్రాంతంలో, ఈ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో యెమెన్ అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది, యెమెన్ అనే ఒక దేశం ఉంది. దీని యొక్క క్యాపిటల్ సనా, ఇంకోటి సదా అనే రెండు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. క్యాపిటల్ మాత్రం సనా అందరి క్యాపిటల్. సో ఇక్కడ ఎర్ర సముద్రానికి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏంటి అంటే యెమెన్. సో ఈ యెమెన్లో ఉన్నటువంటి ఈ మిలిషియా, ఈ ఏమన్నాడు, షియా మిలిటెంట్స్, నథింగ్ బట్ హూతీస్ ఆర్ అటాకింగ్ ఈ షిప్స్. ఈ ఎర్ర సముద్రంలో వెళ్తున్నటువంటి ఈ షిప్స్ ని ఎవరు అటాక్ చేస్తున్నారు అంటే ఎస్, దీస్ గైస్ ఆర్ అటాకింగ్ అండ్ దే ఆర్ బాంబింగ్ దెమ్. వాటిని మొత్తం ధ్వంసం చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఎర్ర సముద్రంలో. దానివల్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రపంచ వాణిజ్యానికి నష్టం వాటిల్లుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ అమెరికా. ఎందుకంటే వాళ్ళే ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ షిప్ని అటాక్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. సో ఇది జరుగుతున్నటువంటి తతంగం అక్కడ. అందుకని అమెరికా ఏం చేసింది, మా షిప్లో నువ్వెట్లా అడ్డుకుంటావు, మిమ్మల్ని కథం చేస్తా అని చెప్పేసి అమెరికా రంగంలోకి దిగింది. ఇది పాయింట్.
అయితే దీని వెనకాల చాలా చరిత్ర ఉంది. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదే ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఇజ్రాయెల్ రీసెంట్గా గాజా అనే ప్రాంతంలో యుద్ధానికి దిగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి హమాస్ అనే తీవ్రవాద సంస్థని కూడా మట్టు పెట్టేసింది. వాళ్ళిద్దరు చర్చలకు దిగారు. సో చర్చలకు దిగిన తర్వాత ఏం జరిగింది? ఇప్పుడు హమాస్లో ఉన్నటువంటి మిలిటెంట్స్కి భంగం వాటిల్లుతుంది. ఎలా? ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ అనేది హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ని ఆపేసింది. మానవతా సహాయ కోణంలో అందించాల్సినటువంటి కనీస వసతులు ఇజ్రాయెల్ ఆపేసింది గాజాకి. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి గాజాలో ఉన్నటువంటి ఆ మిలిటెంట్స్ ఇప్పుడు ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. సో నువ్వు ఇట్లా ఆపేస్తావా? చలో నువ్వు అంటే మేమిద్దరం బాయి కదా, ఇటు హమాస్ మిలిటెంట్స్, అటు హూతీస్ మిలిటెంట్స్, ఇద్దరు బాయి అనుకొని చెప్పేసి ఇక్కడ వెళ్తున్నటువంటి ఇజ్రాయెల్కి వెళ్తున్నటువంటి షిప్లను అటాక్ చేస్తున్నారు. అమెరికా నుంచి వస్తున్నటువంటి షిప్లను అటాక్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక గొడ్డలి పెట్టన్నట్టు. ఇజ్రాయెల్ అమెరికా ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళిద్దరు ఒక హస్తంలో ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? హూతీసు, నువ్వు ఎలా మా వారికి నువ్వు ఆహారం లేకుండా చేస్తావు, చలో మీ షిప్లని ధ్వంసం చేస్తా అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ హూతీస్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి షిప్లను అడ్డుకోవడం, వాటిని ధ్వంసం చేయడం, వారిపైన అఘాత్యాలకు పాటుపడడం, ఇలాంటి పనులన్నీ జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఎర్ర సముద్రంలో. సో దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ హియర్ రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ యూ. సో మరి అమెరికా అధికారులు ఏమంటున్నారు? నో ఇది వీళ్ళు అలాంటి పనులు చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము రంగంలోకి దిగాము, ముందుగానే ఆలోచించుకొని వారి మీద యుద్ధానికి దిగాము మేము అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ద ప్రియంటివ్ స్ట్రైక్ వాస్ టు ప్రివెంట్ షియా మిలిటెంట్స్ ఫ్రమ్ అటాకింగ్ ద షిప్పింగ్ లేన్స్ ఇన్ ద లేన్స్ ఆఫ్ ద రెడ్ సీ. ఎర్ర సముద్రంలో వెళ్తున్నటువంటి షిప్పింగ్ లేన్స్ని అటాక్ చేస్తున్నారంట. ఈ ఎర్ర సముద్రం ఏంటంటే చాలా తక్కువ విడ్త్ గలటువంటి సముద్రం అంట. నేను రీసెంట్గా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి తెలిసింది. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ లైక్ 30 to 40 కిలోమీటర్స్ విడ్త్ షిప్ ఆ యొక్క రేంజ్లో ఉంటుందంట సముద్రం. 30 to 40 కిలోమీటర్స్ అంటే చాలా తక్కువ. తిప్పికొడితే ఇటు ఎల్బీ నగర్ నుంచి అక్కడ కూకట్పల్లి వరకు కూడా అంత పెద్ద కూడా కాదు, అంత తక్కువ డిస్టెన్స్ అన్నట్టు దాని యొక్క మీనింగ్. సో అంత తక్కువ విడుతున్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో అటాక్ చేయడం వారికి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఏ షిప్ వచ్చినా కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ పైన భూతల మీద కూర్చొని వాళ్ళు అటాక్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. దాన్ని నిరోధించడానికి అమెరికా యుద్ధంలోకి దిగింది, ప్రీఎంప్టివ్ స్ట్రైక్స్ చేస్తుంది ఈ హూతీస్ పైన, యెమెన్ పైన అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చూడండి, స్ట్రైక్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? కామా స్పాట్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏం ఇన్ఫర్మేషన్? ఈ స్ట్రైక్స్ గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ విత్ us. రైట్, టార్గెటింగ్ వాట్? టార్గెటింగ్ ద అన్సార్ అల్లాహ్. ఇగో యాక్చువల్గా బెటర్ బ్రాకెట్లో చూడండి, ఈ బ్రాకెట్లో ఏమి ఇచ్చాడు? బెటర్ నోన్ యాజ్ ద హూతీస్. ఇది క్లారిటీ. యాక్చువల్గా హూతీస్ అనేది అనదర్ నేమ్. యాక్చువల్గా ఇది ఎవరి పేరు మీదకి వెళ్ళి వచ్చిందంటే ఆ వర్గం యొక్క పెద్ద ఆయన పేరు ఏంటంటే, యాక్చువల్గా దీని ఫుల్ పేరు ఉంటుంది, వీళ్ళు షార్ట్ కట్ ఇచ్చారు వీళ్ళు కూడా, అన్సార్ అల్లా హూతీస్. అతని యొక్క ఫుల్ పేరు ఏంటంటే అన్సార్ అల్లా హూతీస్, ఫుల్ నేమ్. ఇక షార్ట్ కట్ ఒక పేరు బయటకు పట్టుకొచ్చుకొని వాళ్ళు ఈ యొక్క వర్గానికి వాళ్ళు పేరు ఇచ్చేసుకున్నారు. ఈ మొత్తం పేరు పలకడం ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారు? హూతీస్ మిలిటెంట్స్ అని పేరు పెట్టేసుకున్నారు. వీళ్ళందరికీ పెద్ద ఎవరు? అన్సార్ అల్లా హూతీస్. ఆ చివరి పేరు పట్టుకొచ్చుకొని ఈ యొక్క వర్గానికి పేరు పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు విధ్వంసానికి పాల్పడుతున్నారు. మొన్నటిదాకా గాజాలో హమాస్ని మట్టు పెట్టడం మనం చూసాము. సిరియాలో ఏం జరిగిందో కూడా చూసాం. బషర్ అల్ అసద్ రెజిమ్ని కూడా కూలదొల్చారు. అప్పుడు ఇరాన్ ఏమనలేదు. లెబనాన్లో హెజ్బుల్లా అనే ఒక మిలిటెంట్ గ్రూప్ ఉంది, దాన్ని ధ్వంసం చేశాడు. అప్పుడు కూడా ఇరాన్ ఏమనలేదు. ఇప్పుడు దీని పని కూడా అంతే, ఇరాన్ ఏం చేయదు, కామ్గా కూర్చుంటుంది అని సమాజం భావిస్తుంది. ఓకేనా? లెట్స్ టేక్ అప్ దిస్ క్లారిటీ. లెట్స్ ఎంటర్ ది నెక్స్ట్ లైన్. సో ద టార్గెట్స్, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క టార్గెట్లు ఏంటి చెప్తున్నాడు. ద టార్గెట్స్ హూతీ మిసైల్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఏం లేదు, మొత్తం క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు. హూతీ మిసైల్ లాంచర్స్. ఇప్పుడు అమెరికా వేటిని టార్గెట్గా పెట్టుకుంది? హూతీస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మిసైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ధ్వంసం చేయాలి, ఒక టార్గెట్. అండ్ ద హోమ్స్ ఆఫ్ ద, వారి యొక్క ఇండ్లు, ఎవరి యొక్క హోమ్స్ ఆఫ్ ద మూమెంట్స్ లీడర్స్. ఈ హూతీ వర్గాలను నడిపిస్తున్నటువంటి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ఇండ్లు ధ్వంసం చేయడం అమెరికా టార్గెట్గా పెట్టుకుంది. ఎక్కడ? ఇన్ సనా. ఇగో సనా ఎక్కడ అంటే ఇన్ సనా. ఈ సనా ఏంటి? ఇగో కామా ఇచ్చాడు.
అంటే సనా గురించి చెప్తున్నాడు. ఎవరి సనా అంటే చెప్తున్నాడు. ఎస్ సార్, సనా ఈజ్ యెమెన్స్ క్యాపిటల్. అచ్చా అచ్చా, థ్యాంక్ యూ. సనా అంటే ఎవరండి? ఇట్స్ ఎ యెమెన్స్ క్యాపిటల్. మనకి ఇప్పుడు న్యూఢిల్లీ ఇండియా క్యాపిటల్ ఎలాగైతే ఉందో అలా ఈ యొక్క యెమెన్ అనే ఒక దేశానికి క్యాపిటల్ ఏంటంటే సనా. గుర్తుపెట్టేసుకోండి. SANA, వెరీ సార్, SANA ఒక అపాస్ట్రఫీ పెట్టి ఏ పెట్టాడు అక్కడ, అది ఫుల్ నేమ్ గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి, సనా. అండ్ సదా, ఇప్పుడు చూడండి పేర్లు భలే ఉన్నాయి కదా, సనా అండ్ సదా. మనకు మామూలుగా సీత గీత ఉన్నట్టు ఈ పేర్లు ఉన్నాయి చూడండి. యెమెన్స్ క్యాపిటల్ ఏంటి? సనా. ఇంకో నగరం చెప్తున్నాడు, సదా. ఏంటి సదా అంటే చెప్తున్నాడు, ద మౌంటైనస్ బేస్ ఆఫ్ ద రెబెల్స్. ఈ యెమెన్లో మరి హూతీస్ ఉన్నారు కదా, ఈ హూతీస్ అనే వాళ్ళు ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉన్నారు అనే క్లారిటీ చెప్తున్నాడు. చూడండి, ఈ మౌంటైనస్ బేస్ అంట. ఈ సదా అంటే ఏంటి సార్? సదా అంటే ఇట్స్ ఎ మౌంటైనస్ బేస్, అంటే పర్వతాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక ప్రాంతం. ఆ పర్వతం, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అదే సేఫ్ ప్లేస్ కదా, అక్కడికి ఎవరు ఓరు, వీళ్ళు కొంచెం ఇష్టం వచ్చినట్టు తెగబడవచ్చు, వీళ్ళ అరాచకాలని ఇష్టం వచ్చినట్టు బయటికి వెదజమ్మచ్చు. దట్స్ వై దే చూజ్ అండ్ ద వర్డ్ మౌంటైనస్ బేస్ ఆఫ్ రెబెల్స్. రెబెల్స్ అంటే ఎవరు? హూతీస్. హూతీస్ అంటే ఎవరు? మిలిషియా, Shia militants. Shia militants are nothing but Houthis. Houthis are nothing but rebels. Clear? The first paragraph is finished. Let's enter the next line. So now you can see this clarity. The minute the Houthis say, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాశాడంటే కాంటెక్స్ట్ ప్రకారంగా తీసుకుంటే, ద మైన్యూట్ అంటే వెరీ స్మాల్, చాలా తక్కువ. ద హూతీస్ సే, ఇగో చూడండి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద హూతీస్. హూతీస్ అంటే మిలిటెంట్ గ్రూప్స్. వర్బ్ ఏంటి? సే. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో తక్కువ ఏం చెప్పారు అంటే చెప్తున్నాడు, వి విల్ స్టాప్ షూటింగ్ ఎట్ యువర్ షిప్స్. అమెరికాకి చెప్తున్నారు అంటూ, ఇగో బాబు మేము షూటింగ్ ఆపేస్తాం. వి విల్ స్టాప్ షూటింగ్ ఎట్ యువర్ షిప్స్. అమెరికా షిప్స్ ఏవైతే ఎర్ర సముద్రంలో వెళ్తున్నాయో, రెడ్ సీలో వెళ్తున్నాయో, ఆ షిప్ల పైన మేము తెగబడము, మేము వాటిని షూట్ చేయము అని వీళ్ళు అంటున్నారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం మరి అమెరికా ఏమంటుంది? ఎస్, వి విల్ స్టాప్ షూటింగ్ ఎట్ యువర్ డ్రోన్స్. ఎస్, అమెరికా ఏమంటుంది? వి విల్ స్టాప్, మేము కూడా ఆపేస్తాం, షూటింగ్ ఎట్ యువర్ డ్రోన్స్. ఇగో ఇది మనము జెరండియల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకోవచ్చు. సెడ్ యుఎస్. ఈ మాట ఎవరు చెప్పారు? ఇప్పుడు ఇది వర్బ్గా తీసుకుంటాం. సెడ్ ఎవరు చెప్పారు? ఎస్, యుఎన్స్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ. ఆయన పేరేంటి అంటే పీట్ హెగ్సేత్. ఇగో పీట్ హెగ్సేత్ చెప్పాడు. హూతీస్ ఏమంటున్నారు? మేము షిప్ల పైన అటాక్ చేయము. ఇదే మాట అమెరికా ఏమంటుంది? ఓకే, మేము మీ డ్రోన్స్ పైన కూడా అటాక్ చేయము, మిమ్మల్ని పట్టించుకోం, మీ పని మీరు చేసుకుని మా పని మేము చేసుకుంటాం అని వాళ్ళ యొక్క డిఫెన్స్ సెక్రటరీ చెప్పాడు. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థమవుతుంది? ఇలా చెప్పడంలో, ఒకరినొకరు చెప్పుకోవడంలో మనకేం అర్థమవుతుంది చెప్తున్నాడు. ఇండికేటింగ్, ఇది ఏం సూచిస్తుంది అంటే లాంగ్ డ్రాన్ క్యాంపెయిన్. ఇది ఇప్పుడిప్పుడు అయిపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లాగా లేదు. లాంగ్ డ్రాన్ క్యాంపెయిన్. క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంది? అనౌన్స్మెంట్. ఇది ప్రతిసారి జరుగుద్ది, యుద్ధం అట్లానే జరుగుద్ది, ఇది ఆపదు అన్న విధంగా కనబడుతుందంట. ఇట్స్ ఎ లాంగ్ డ్రాన్ క్యాంపెయిన్, ఇట్స్ ఎ లాంగ్ డ్రాన్ సిచ్యువేషన్, ఇట్స్ ఎ లాంగ్ డ్రాన్ రిపర్కషన్స్ సిచ్యువేషన్స్ లాగా కనబడుతుంది, ఇప్పుడప్పుడే అయిపోయేలాగా కనబడట్లేదంట. ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట వినరు, హూతీస్ అనే వాళ్ళు మాట వినరు. ఇటు సౌదీ అరేబియాతో గొడవలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి, ఇటు యూరప్ కంట్రీస్తో గొడవలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కొత్తగా అమెరికాతో మళ్ళీ గొడవలు పెట్టుకుంటుంది. ఇజ్రాయెల్తో ఆల్రెడీ గొడవల్లో ఉంది హూతీస్ అనే కమ్యూనిటీ. ఇరాన్కి ఇజ్రాయెల్కి పెద్ద గొడవలు జరుగుతున్నాయి ఆల్రెడీ. సో వాళ్ళు యుద్ధం ఆపేస్తారంటే తెలియదు. అందుకే రైటర్ ఏమంటున్నాడు, ఇవన్నీ చూస్తే ఏం అర్థమవుతుంది? ఇండికేటింగ్ అంటే ఏం సూచన వస్తుంది అంటే ఇట్స్ ఎ లాంగ్ డ్రాన్ క్యాంపెయిన్. ఇది చాలా పెద్ద క్యాంపెయిన్ లాగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది, ఇప్పుడప్పుడే సద్దుమణిగేలా లేదు ఈ యొక్క వాతావరణం అని రైటరు ఆలోచించి చెప్తున్నాడు. క్లియర్? ద నెక్స్ట్ లైన్. సో మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు? ద హూతీస్, ద షియా మిలిటెంట్స్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యావ్ సెడ్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే, ఇప్పుడు దట్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్. దట్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్. హూతీస్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే దట్ అట్లీస్ట్ 53 పీపుల్, కమ్సే కమ్ 53 మంది ప్రజలు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంక్లూడింగ్ 5 చిల్డ్రన్, ఇది ఎక్స్ట్రా పార్ట్, ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకోవాలి మీరు. ఇంక్లూడింగ్ 5 చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, అట్లీస్ట్ 53 పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ కిల్డ్. 53 మంది ఇప్పటికే చంపబడ్డారు ఈ అమెరికా దాడిలో.
ఈ యెమెన్లో ఇప్పటికే 53 మంది చంపబడ్డారంట అమెరికా దాడిలో, ఇంక్లూడింగ్ 5 చిల్డ్రన్. ఈ 53 మందిలో 5 చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్ట. వాళ్ళేం తప్పులు చేశారు? మీ అనవసరమైన యుద్ధాలు, మీ తలకాయ లేని యుద్ధాల వల్ల చిన్నపిల్లలు, అమాయకులు, వృద్ధులు, మహిళలు బలైపోతున్నారు. సో ఇంకెప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటారు అని సభ్య సమాజం నవ్వుతుంది వాళ్ళ. నెక్స్ట్ అండ్, మరి ఇప్పుడు అండ్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్. అండ్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్. ఎస్, ఏమంటున్నాడు? వవుడ్ టు. వవుడ్ టు అంటే ఏం లేదు, ప్రామిస్డ్ టు. వవుడ్ అంటే ఏంటంటే ప్రామిస్డ్ టు. వీళ్ళు వాగ్దానం చేశారు. ఎవరు వాగ్దానం చేశారు? హూతీస్ వాగ్దానం చేశారు. ఏమని వాగ్దానం చేశారంట? వవుడ్ టు మీట్ ఎస్కలేషన్ విత్ ఎస్కలేషన్. ఇగో, మీరు మా మీద తెగబడితే మేము మీ మీద తెగబడతాం, అయినా యుద్ధానికి యుద్ధం, దెబ్బకు దెబ్బ, అంతేగాని తగ్గేది లేదు అని మళ్ళీ వీళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ చేశారంట. ఎర్ర సముద్రం మీద దాడి చేయడం ఎందుకు? మీరు ఈ భాయి భాయి అనే ఒక విధానంలో మీరిద్దరు ఒకటై ఇంకొకరిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు? ఏ సభ్య సమాజంతో కలిసిపోవచ్చు కదా, మీరు ఎందుకు ఇలాంటి దాడులకు తెగబడుతున్నారు అని వాళ్ళ అడుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. యా, సో క్లియర్. సో దట్స్ వాట్ వోవుడ్ టు అంటే ప్రామిస్డ్ టు మీట్ ఎస్కలేషన్ విత్ ఎస్కలేషన్. ఎస్కలేషన్ అంటే ఇంక్రీస్, పెంచడం. మీరు యుద్ధాన్ని పెంచితే మేము యుద్ధాన్ని పెంచుతాం, మీరు తగ్గిస్తే మేము తగ్గిస్తాం అని ఓ పక్క మళ్ళీ అదే అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారంటే ఈ హూతీస్, ఈ యెమెన్ వాసులు. క్లియర్. సో ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద హూతీస్ వర్బ్ ఏంటి? హ్యావ్ సెడ్. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో రాస్తున్నాడు రైటర్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? అట్లీస్ట్ 53 పీపుల్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యావ్ బీన్ కిల్డ్, పాసివ్ వాయిస్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఆ తర్వాత ఏంటి? వోవుడ్ టు. ఇంకా ప్రామిస్ చేశారు. ఏమని ప్రామిస్ చేశారు ఈ యొక్క హూతీస్? వోవుడ్ టు మీట్ ఎస్కలేషన్ విత్ ఎస్కలేషన్. టిట్ ఫర్ టాట్ లాగా ఉంటుంది, తగ్గేది లేదు అని వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారంట. క్లియర్. ఆన్ సండే, మొన్న సండే రోజు ఏం జరిగింది చెప్తున్నాడు. మొన్న సండే రోజు, ఇవాళ ట్యూస్డే కదా, మొన్న సండే ఏం జరిగిందంట? సో దే లాంచ్డ్. ఇక్కడ చూడండి, దే అంటే ఎవరు? హూతీస్. వర్బ్ ఏంటి? లాంచ్డ్. V1 V2? V2. సండే కదా, పాస్ట్ టెన్స్ కదా. రైటర్ చెప్తున్నాడు క్లారిటీ. దే లాంచ్డ్ బ్యాలిస్టిక్ అండ్ క్రూజ్ మిసైల్స్ అండ్ డ్రోన్స్. చూడండి, దే లాంచ్డ్ వాట్? బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అండ్ క్రూజ్ మిసైల్స్ అండ్ డ్రోన్స్. ఎవరిపైన లాంచ్ చేశారంట? టు టార్గెట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్. ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ టార్గెట్లో పెట్టుకొని వాళ్ళు లాంచ్ చేశారంట. రెడ్ సీలో ఆల్రెడీ అక్కడ ఒకటి యుఎస్కు అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్. క్యారియర్ అంటే ఏం లేదు, ఒక పెద్ద షిప్, ఒక పెద్ద పడవ. దాని పేరు ఏంటంటే చెప్పాడు ఇక్కడ, యుఎస్ఎస్ హ్యారీ ఎస్ ట్రూమన్. ఇగో ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ పేరు ఇచ్చాడు ఇక్కడ, అంతేం లేదు. దాని పేరు ఏంటంటే యుఎస్ఎస్ హ్యారీ ఎస్ ట్రూమన్. ఇగో దాని పేరు ఇది. అండ్ అదర్ వార్షిప్స్, ఇంకా వేరే యుద్ధానికి సంబంధించినటువంటి యుద్ధ పడవలని కూడా ఈ రీజియన్లో వాళ్ళు టార్గెట్ చేశారంట. ఇన్ ద రీజియన్, ఈ రెడ్ సీ అనే ఒక ప్రాంతంలో ఈ హూతీస్ వాళ్ళు బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ తోటి, క్రూజ్ మిసైల్స్ తోటి, డ్రోన్స్ తోటి పెద్ద ఎత్తున అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ పైన వీళ్ళు దాడికి దిగారు. కానీ దాన్ని ఏమీ చేయలేకపోయారు వీళ్ళు వేసినట్టుగానే వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్తోని ఆపేసి సముద్రంలో కలిపేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఆ ఎర్ర సముద్రంలో పడేస్తున్నారు. జస్ట్ సింపుల్గా వీళ్ళు ఇక్కడ లాంచ్ చేయగానే వీళ్ళకి తెలిసిపోతుంది మ్యాటర్, వాళ్ళు పడేస్తున్నారు. సో ఎందుకు ఈ కాలు దూబడం, కయానికి కాలు దూబడం ఎందుకు అని మనం ఆలోచించాలి డైరెక్ట్గా. సో ఏమీ చేయలేకపోయారు, దాని యొక్క పెళ్ళ కూడా కదిలించలేకపోయారు, ఆ యొక్క ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యొక్క పెళ్ళను ఈ యొక్క హూతీస్ వాళ్ళు. సో అకార్డింగ్ టు యెమెన్ స్టేట్ టీవీ, అంటే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ వార్తలు ఎవరు చెప్పారు మరి అంటే మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యెమెన్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక టీవీ ఛానల్ బయటపెట్టింది. కానీ ఏమైనా చేశారంటే ఏమీ చేయలేకపోయారు. దే డిడెంట్ డూ ఎనీథింగ్. ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ఐఎమ్ సారీ, ఏమంటుందని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్, ఆ షిప్ను యుఎస్ఎస్ హ్యారీ ఎస్ ట్రూమన్ అనే ఒక పెద్ద షిప్ను ఏమీ చేయలేకపోయారు వీళ్ళు హూతీస్ అందరి యొక్క మీనింగ్. క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే దే అంటే ఎవరు? హూతీస్. వర్బ్ ఏంటి? లాంచ్డ్. ఏం లాంచ్ చేశారంటే బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అండ్ క్రూజ్ మిసైల్స్ అండ్ డ్రోన్స్. దేన్ని టార్గెట్ చేశారు అంటే టు టార్గెట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్. దాని పేరు ఏంటంటే యుఎస్ఎస్ హ్యారీ ఎస్ ట్రూమన్ అండ్ అదర్ వార్షిప్స్. అక్కడ ఉన్నట్టు ఇంకా వేరే యుద్ధ పడవల మీద కూడా వీళ్ళు టార్గెట్ చేశారు. ఆ పర్టికులర్ ఇన్ ద రీజియన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో, రెడ్ సీలో. కానీ ఆ షిప్పులు, బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్, క్రూజ్ మిసైల్స్, డ్రోన్స్ ఏమీ చేయలేకపోయినాయి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. క్లియర్. ది నెక్స్ట్ లైన్. సో లెట్స్ రీడ్ దిస్ ఆల్సో.
The Houthis, what is subject right now? మళ్ళీ ఇక్కడ Shia militants. Okay, now Houthis, the subject, and the verb you can take. Declared war against Israel. Ego. Clear? Yes, that much. So what is subject right now? The Houthis declared. Ego. This verb. V1 or V2? Yes, it is V2. The Houthis declared war against Israel in 2023. వీళ్ళేం తక్కువ లేం కాదు, అందుకే అంటున్నాగా నేను, అమెరికా ఇవాళ చేస్తుంది కరెక్టే. వీళ్ళు ఎప్పుడు యుద్ధాలు పెట్టుకోవడము, ఇది చేయడమే వీళ్ళ కథ. సో ద హూతీస్ డిక్లేర్డ్ వార్. ఎవరికి ఎగెనిస్ట్ గా వార్ డిక్లేర్ చేసింది అంటే ఎగెనిస్ట్ ఇజ్రాయెల్ ఇన్ 2023. 2023లో ఆల్రెడీ ఇజ్రాయెల్కి విరుద్ధంగా ఈ హూతీస్ వాళ్ళు యుద్ధం డిక్లేర్ చేశారు. ఇన్ సాలిడారిటీ, చూడండి చూడండి, ఇది క్లారిటీ. ఇన్ సాలిడారిటీ, సాలిడారిటీ అంటే సంఘీభావం తెలపడం. బాయి బాయి, దోస్త్ మేరా దోస్త్, హాత్ మేరా హాత్ లేలో, జైసా, నా చేయిలో చేయివి, నేను నీకు దోస్తుని, నువ్వు నాకు దోస్తువి, నేను నీకు భాయి, నువ్వు నాకు భాయి. ఇలాంటి విధానం సాలిడారిటీ అంటే అది. ఇన్ సాలిడారిటీ విత్ ద పాలస్తీనియన్స్, గాజాలో ఉన్నటువంటి పాలస్తీనియన్స్ కు మద్దతుగా. వాళ్ళు ఆల్రెడీ యుద్ధంలో వాళ్ళు తలకే నొప్పిలో ఉన్నారు. నీకెందుకు, నువ్వు సపరేట్గా కామ్గా పక్కకు ఉండొచ్చు కదా మై డియర్ హూతీస్, మీకెందుకు ఈ గొడవలు? ఆల్రెడీ పాలస్తీనియన్స్ ఇజ్రాయెల్ గొడవలు పడుతున్నట్టుగా ఆ గొడవ ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంతేగాని బాయి బాయి అని చెప్పేసి, హాత్ మిలా హాత్ అని చెప్పేసి వారితో యుద్ధానికి దిగడం వల్ల పోయేది నీ ప్రాణాలే కదా. అమాయకమైన ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు కదా. దీనికి ఏమంటావు మరి నువ్వు అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో ఓకేనా, డిక్లేర్డ్ వార్ అగైన్స్ట్ ఇజ్రాయెల్ ఇన్ 2023 ఇన్ సాలిడారిటీ. సాలిడారిటీ మీన్స్ ఇన్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్, విత్ ద సపోర్ట్, ఫర్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ వాట్, విత్ ద పాలస్తీనియన్స్. ఈ పాలస్తీనియన్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు? గాజాలో ఉన్నారు. మరి ఇజ్రాయెల్ ఎందుకు పాలస్తీనియన్స్ అంటే అక్కడ గాజాలో ఉన్నటువంటి హమాస్ పైన అటాక్ చేసింది? ఊరికే కాదు, అన్యాయంగా, అక్రమంగా, దౌర్జన్యంగా, చాలా దారుణంగా 500 మందిని హమాస్ అనే మిలిటెంట్ సంస్థ మట్టుబెట్టింది ఇజ్రాయెల్ సివిలియన్స్ని. మీరు వినే ఉంటారు ఆ టైం. ఐ వాజ్ నాట్ క్లియర్ విత్ ద టైమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. దే వర్ సెలబ్రేటింగ్ వన్ డాన్స్ ఫెస్టివల్. సో 500 మంది, 1000 మంది ఆ డాన్స్ ఫెస్టివల్లో ఉంటే మూకుమ్మడిగా వాళ్ళందరి మీద చొరబడి ఓపెన్ ఫైర్, మొత్తం ఒక్కసారిగా AK-47 బుల్లెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే 500 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు, ఇజ్రాయేలీ వాసులు. మీరు చేస్తున్న పనులు ఇవ్వా? ఆపద్దా? హమాస్ ఇంత దౌర్జన్యానికి దిగబడితే మీరు వారికి సపోర్ట్ చేయడం ఏంది? మై డియర్ హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అని మనం ఆలోచించాలి. క్లియర్? సో ఈ పాలస్తీనియన్స్ కి మద్దతుగా వీళ్ళు యుద్ధానికి డిక్లేర్ చేశారు ఇజ్రాయెల్కి ఎగెనిస్ట్గా. ఎప్పుడు మరి, ఎప్పుడు ఈ కథ ఎప్పుడు జరిగిందో చెప్తున్నాడు. ఆఫ్టర్, దేని తర్వాత ఇజ్రాయెల్ వర్బ్ చూడండి, లాంచ్డ్. V1 or V2? V2. ఇజ్రాయెల్ లాంచ్డ్ ద వార్ ఆన్ గాజా. ద వార్ ఆన్ వాట్? గాజా. గాజా పైన యుద్ధానికి దిగిన తర్వాత ఓ మేరా భాయి హే, ఓ కైసే ఆతే అపన్, నువ్వు ఎలా రాగలవు అని చెప్పేసి వీళ్ళు గాజాకి సపోర్ట్గా యుద్ధంలో దిగారంట. ఫాలోయింగ్ అంటే దీని తర్వాత ఇజ్రాయెల్ లాంచ్డ్ ద వార్ ఆన్ గాజా. దీని తర్వాత ఫాలోయింగ్ అంటే దేని తర్వాత ఇది జెరెండియల్ ఫ్రేజ్. ఫాలోయింగ్ ద October 7 హమాస్ అటాక్. చూడండి, October 7th రోజు, ఇదే నేను చెప్పాను కదా ఈ స్టోరీ. ఇది వాళ్ళంతా డ్యాన్స్ చేసుకుంటున్నారు, చాలా మంది అందులో మహిళలు, చిన్నారులు, అందరూ సివిలియన్స్, ఇజ్రాయెల్ వాసులు డ్యాన్స్ చేసుకుంటా అంటే వారి మీద October 7th రోజు హమాస్ అనేది అటాక్ చేసి 500 మందిని చంపేసింది. దానిలో భాగంగా మరి ఇజ్రాయెల్ కామ్గా ఉంటుందా? హమాస్ను మట్టు పెట్టాలని చెప్పేసి యుద్ధంలోకి దిగేసి ఇవాళ వారందరినీ మట్టి కరిపించేసింది ఇజ్రాయెల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద US అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్లియర్? ఇక్కడి వరకు ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ లైన్, యూజింగ్ మిజైల్స్ అండ్ డ్రోన్స్. ఇది మనకు జెరెండియల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. ఇది యూజింగ్ మిజైల్స్ అండ్ డ్రోన్స్. ఒక పక్క డ్రోన్స్ యూజ్ చేస్తుంది, మిజైల్స్ కూడా యూజ్ చేస్తుంది. ఎవరు? ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ద హూతీస్. ఇది సబ్జెక్ట్. ద హూతీస్ వర్బ్ చూడండి, హ్యావ్ అటాక్డ్ ఓవర్ 100 కమర్షియల్ వెజల్స్. దగ్గరగా వెజల్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, పడవలు, షిప్స్.
ఓకేనా, ఓవర్ 100 కమర్షియల్ వెజల్స్ ఎక్కడ అంటే ఇన్ ద రెడ్ సీ, ఈ ఎర్ర సముద్రంలో ఈ హూతీస్ అనే మిలిటెంట్ గ్రూప్ వాళ్ళు దాదాపు ఒక 100 పడవలని, పెద్ద పెద్ద కమర్షియల్ షిప్స్ని, వెజల్స్ని వాళ్ళు ధ్వంసం చేశారంట. దానివల్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రపంచానికి నష్టం వాటిల్లింది. అఫ్ కోర్స్ యు నో దాట్. సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్లియర్? వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? హూతీస్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ హ్యావ్ అటాక్డ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, దేర్ వాజ్ ఏ లల్. చూడండి, ఇక్కడ లల్ అంటే ఏం లేదు, ఒక రకమైనటువంటి కామ్నెస్. వర్బ్ చూడండి, వర్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? లల్. లల్ అంటే ఏంటంటే పీస్ఫుల్నెస్, ఒక కామ్నెస్. దేర్ వాజ్ ఏ లల్, దేర్ వాజ్ ఏ కామ్నెస్, ఒక శాంతి నెలకొంది, పీస్ఫుల్నెస్. ఎక్కడ? చూడండి, ఇన్ ద హౌతీ అటాక్స్. ఇగో ఇన్ ద హౌతీ అటాక్స్, హౌతీ అటాక్స్ వాళ్ళు కాస్త తగ్గారు, వారి యొక్క అటాక్స్ ని తగ్గించారు అందని యొక్క మీనింగ్. ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్, దీని తర్వాత. దేని తర్వాత? చూడండి, ద ఇజ్రాయెల్ హామా సీజ్ ఫైర్. చూడండి, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద ఇజ్రాయెల్ హామా సీజ్ ఫైర్. ఇజ్రాయెల్ హామా సీజ్ ఫైర్. సీజ్ ఫైర్ అంటే తెలుసు కదా, మనం ఏం రాస్తాం? ట్రూజ్ అంటాం, TRUCE. ట్రూజ్ అంటే యుద్ధ విరమణ, యుద్ధాన్ని ఆపేయడం. ఇజ్రాయెల్కి హామాస్కి మధ్యలో ఒక యుద్ధ విరమణ చేసుకున్నారు. చేసుకున్న తర్వాత ఆ యుద్ధ విరమణ ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది? సీజ్ ఫైర్ వర్బ్ చూడండి, కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్, కలిపి చదవాలి. కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆన్ January 19th, పోయిన నెల January 19th రోజు ఇది అమల్లోకి వచ్చింది. అప్పుడు కాస్త ఉపశమనం, కాస్త ఆ యొక్క అటాక్ అనేది తగ్గింది అందని యొక్క మీనింగ్. దేర్ వాజ్ ఎ లల్, ఎక్కడది? ఇన్ ద హూతీ అటాక్స్. ఆ హూతీ అటాక్స్ ఇజ్రాయెల్ పైన ప్లస్ ఈ రెడ్ సీలో కూడా ఈ పడవల పైన అటాక్ అనేది కాస్త తగ్గించారు. ఎప్పుడు? ఇజ్రాయెల్ ఇటు హమాస్ మధ్యలో ఈ యుద్ధ విరమణ జరిగిన తర్వాత. ఎందుకంటే యుద్ధం వాళ్ళిద్దరు కామ్గా ఉన్నారు, సో ఈ బాయ్ కూడా కామ్గా ఉంటాడు అన్నట్టు, అది లెక్క. ఈ హమాస్ అనే బాయ్ కామ్గా ఉన్నాడు, సో హూతీస్ అనే బాయ్ కూడా కామ్గా ఉన్నాడు అందని యొక్క మీనింగ్. సో దెర్ వాజ్ ఎ లల్ అంటే దెర్ వాజ్ ఏ కామ్ సిచ్యువేషన్, దెర్ ఇస్ నో వార్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఎప్పుడు అంటే వీరిద్దరి మధ్యలో యుద్ధ విరమణ చోటు చేసుకున్నారు. ఎప్పుడు యుద్ధ విరమణ చోటు చేసుకుంది అంటే January 19, 2025 అని గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. క్లియర్? సో మరి ఇప్పుడు బాగానే ఉంది సిచ్యువేషన్. మరి ఏమైంది మళ్ళీ ఆ తర్వాత అంటే, ఇక అది 1 month సీజ్ ఫైర్, ట్రూస్, నెల రోజుల పాటు ఎలాంటి యుద్ధం ఉండదు, ఇరు వర్గాల వారు కామ్గా ఉండాలి అనేది అదొక అగ్రిమెంట్. సరే, నెల రోజుల వరకు ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్ వెయిట్ చేసింది. అంటే January 19 అంటే కమ్సే కమ్ February 19 వరకు వీళ్ళు వెయిట్ చేశారు. మరి February 19 తర్వాత అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇజ్రాయెల్ యుద్ధాన్ని స్టార్ట్ చేయాలా? లేదు. ఏం చేసింది అంటే, గాజాలో ఉన్నటువంటి ఆ పలస్తీనియన్స్ కావచ్చు, హమాస్కి కావచ్చు, హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ అనేది ఆపేసింది. మానవునికి కావాల్సినటువంటి తిండి, ఉండడానికి ఇల్లు, కావలసినటువంటి కరెంటు, వాడాల్సినటువంటి డీజిల్, ఇలాంటి కనీస అవసరాలు మొత్తం ఆపేసింది. ఎవరికి? హమాస్ వాళ్ళకి, గాజా వాళ్ళకి. సో మళ్ళీ బాయ్ నిద్రలేచాడు. ఏమని? ఓ నువ్వెట్లా ఆపేస్తావు, మరి మా వాళ్ళు నిద్రతో ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు కదా అని వీళ్ళు ఏం చేశారు? హూతీస్ వాళ్ళు రెడ్ సీలో అటాక్స్కి మొదలుపెట్టారు. రెడ్ సీలో ఎందుకు అటాక్స్ మొదలు పెట్టాలి? ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్కి పెద్ద ఎత్తున అక్కడి నుంచే, ఆ ఎర్ర సముద్రం నుంచే ఇజ్రాయెల్కి ఆ వాణిజ్యం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ రెడ్ సీలో షిప్లను అటాక్ చేస్తే ఏమైంది? ఇజ్రాయెల్ కూడా తిండి ఉండదు కదా, టిట్ ఫర్ టాట్ అన్నట్టు లెక్క. ఇజ్రాయెల్ కూడా తిండి దొరకదు, అప్పుడు వాళ్ళు కూడా బాధలో ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ బాయికి ఆ బాయి హెల్ప్ చేసినట్టు లెక్క. అది పాయింట్. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ పాయింట్, లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ద యుఎస్ లేటెస్ట్ స్ట్రైక్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్ అండి. అమెరికా యొక్క లేటెస్ట్ స్ట్రైక్. స్ట్రైక్ అంటే ఏంటి? అటాక్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ కమ్. హ్యాస్ కమ్ యాజ్, అది ఎలా వచ్చింది అంటే ద హూతీస్ వర్, ఇగో మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద హూతీస్. వర్బ్ ఏంటి? వర్ ప్లానింగ్, రిపోర్టెడ్లీ అంటే అల్లీజెడ్లీ, ఆరోపణాపూర్వకంగా. ద హూతీస్ వర్ ప్లానింగ్ రిజంప్షన్. రిజంప్షన్ అంటే రీస్టార్ట్, రిన్యూ. రిజంప్షన్ ఆఫ్ వాట్? రిజంప్షన్ ఆఫ్ వాట్? రిజంప్షన్ ఆఫ్ అటాక్స్. మళ్ళీ వాళ్ళు, హూతీస్ అనే వాళ్ళు ఈ గొడవలు మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నారనే వార్త అమెరికాకు తెలిసిన వెంటనే అటాక్ చేసింది. సో రిజంప్షన్ ఆఫ్ అటాక్స్ ఆన్ వాట్? ఆన్ ఇజ్రాయలీ వెసల్స్.
ఏనా ఇజ్రాయెల్కి వెళ్తున్నటువంటి షిప్పులు, పెద్ద పెద్ద షిప్పులు ఆహారాన్ని వివిధ సరుకులు మోసుకుని వెళ్తున్నాయి కదా ఇజ్రాయెల్కి, వాటిపైన హూతీస్ వాళ్ళు అటాక్ చేశారు. ఎందుకంటే భాయ్ కొరకి. హూ ఇస్ దట్ భాయ్? ఎస్, హమాస్. సో ఫర్ వయలేటింగ్ ద సీజ్ ఫైర్ అగ్రిమెంట్, ఈ హూతీస్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, నువ్వు మా హమాస్ వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా ఆహారం కూడా ఇవ్వాలి, మరి ఇప్పుడు ఆపేశావు. సో యూ వయలేటెడ్ దట్ అగ్రిమెంట్. అందుకని చెప్పి మేము ఇజ్రాయెల్కి వెళ్తున్నటువంటి ఆ పడవల పైన అటాక్ చేస్తాం అని హూతీస్ వాళ్ళు దిగారు. సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ప్లానింగ్ వేసుకున్నారో అప్పుడు అమెరికా రంగంలో నుంచి దిగింది. ఎందుకంటే అందులో అమెరికా షిప్స్ కూడా ఉన్నాయి. మోరోవర్ అమెరికా అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. నువ్వు నా ఫ్రెండ్ని ఎట్లా నువ్వు ఇబ్బంది పెడతావు అని చెప్పి అమెరికా కూడా దిగింది. దిగినాక ఇరాన్ తగ్గుతానంటుందా, ఈ యొక్క యెమెన్ తగ్గుతానంటుందా? లే, నేను తగ్గను అని వాళ్ళు అంటున్నారు. ఆల్రెడీ ఆయన చెప్పాడు, సుప్రీం లీడర్ ఆఫ్ ఇరాన్ ఖెమైనీ పేరు ఉంటుంది, ఆయన చెప్పాడు, నువ్వేం చేసుకుంటావు చేసుకోపో, మా పనులు మేము చేసుకుంటాం, మా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ మేము తయారు చేసుకుంటాం అని వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పేశారు. క్లియర్. సో బట్ మిస్టర్ ట్రంప్, ఇప్పుడు బట్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, ట్రంప్ గురించి మనకు తెలిసిందే. ఏమంటున్నాడు, బట్ మిస్టర్ ట్రంప్, సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఏంటమ్మా మిస్టర్ ట్రంప్. వర్బు చూడండి, వాంట్స్ అనేది వర్బు. మిస్టర్ ట్రంప్ వాంట్స్ టు సెండ్ ఎ బిగ్గర్ మెసేజ్ టు ద హూతీస్ బ్యాకర్స్. బ్యాకర్స్ అంటే సపోర్టర్స్. సో ట్రంప్ ఏమనుకుంటున్నాడు, వాంట్స్ టు సెండ్ అ బిగ్గర్ మెసేజ్, ఒక పెద్ద మెసేజ్ పంపించాలనుకున్నాడు. ఎవరికి? టు హూతీస్ బ్యాకర్స్. బ్యాకర్స్ అంటే ఎవరు? సపోర్టర్స్. ఎవరా హూతీస్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి నీలి నీడ ఎవరు? హూతీస్కి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మిసైల్స్, డ్రోన్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళది బాగా ఇంపవరిష్డ్ కంట్రీ, వెనకబడ్డటువంటి ప్రాంతం. తినడానికి తిండి లేదు, ఉందామంటే ఇల్లు లేదు అక్కడ ప్రజల దగ్గర. మహిళలందరూ కూడా మిలిటరీ క్యాంపులలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతున్నారు. చిన్నపిల్లలు అసలు లెక్కే లేదు అక్కడ. మరి ఇంత పేద దేశానికి వెనక ఉండి నడిపిస్తున్నది ఎవరు అంటే ఇరాన్. సో అంటే ఈ హూతీస్కి ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ట్రంప్ ఒక పెద్ద మెసేజ్ పంపించాడు. ఏమిటా మెసేజ్? డైరెక్ట్ అటాక్ చేయగా. సో ఎవరా సపోర్టరు అంటే ఇరాన్. ఇగో ఇది క్లారిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎర్లియర్ దిస్ మంత్, ఇట్స్ అ ఫ్రేజ్. ఈ మంత్ మొదట్లో అంటే ఇవాళ మార్చ్ 18 కదా, అంటే దాదాపు ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ దిస్ మార్చ్. వాట్ హ్యాపెన్? హీ హ్యాడ్, హీ అంటే ఎవరు? మిస్టర్ ట్రంప్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాడ్ రీచ్డ్ అవుట్ అంటే కలిశాడు. ఎవరిని? వెళ్ళాడు. రీచ్డ్ అవుట్ టు ఇరాన్, ఇరాన్కి వెళ్ళాడు స్వయాన ట్రంప్. దేనికి? టు డిస్కస్. ఏం డిస్కస్? టు డిస్కస్ ఇట్స్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్. మీరు న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన విషయాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకుంటున్నారు, మరి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కాదు తయారు చేసుకోవడము, ఈ యొక్క న్యూక్లియర్ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీలో భాగం మీరు కావాలి, మీరు రండి, మా మాట మీరు వినాలి అని పెద్ద ఎత్తున ట్రంప్ దబాయించాడు. కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారు? నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు చేసుకోపో అని వాళ్ళు అన్నారు. ఎవరు? ఇరాన్ వాళ్ళు. ఆ సుప్రీం లీడర్ ఏమన్నాడంటే నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో, బికాస్ వీఆర్ ఎ సావరెన్ కంట్రీ, మేము సర్వసత్తాక సార్వభౌమాధికార ప్రజాస్వామ్య దేశం మాది, నువ్వు మాకు చెప్పడం ఏంటి అని వాళ్ళు అన్నారు, ఇరాన్ వాళ్ళు. సో ఈ మాట ఎవరు చెప్పారు? అన్ ఆఫర్ టెహరాన్ హ్యాస్ నాట్ యెట్ టేకెన్. ఈ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించినటువంటి ఆఫర్, ట్రంప్ చేసినటువంటి ఆఫర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆఫర్ని, ఇక టెహరాన్ అంటే ఇరాన్ అన్నట్టు డైరెక్ట్ క్యాపిటల్ కదా. సో అన్ ఆఫర్ టెహరాన్ హ్యాస్ నాట్ టేకెన్ యెట్. ఈ ఆఫర్ని ఇప్పటి వరకు కూడా ఇరాన్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. నువ్వు రా, మా దగ్గరికి వచ్చి చేరు, నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అని అమెరికాలో పెట్టు, నువ్వు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ తయారు చేయడం ఆపేయి అని ఏదైతే ట్రంప్ చెప్పాడో ఆ ఆఫర్ని ఇరాన్ తీసుకోలేదు, ఇంతవరకు పక్కన పెట్టేసింది. నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకపో అని చెప్పేసింది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ద క్లారిటీ. ఇక్కడ గొడవలు జరుగుతున్నాయి, ఇటు అమెరికాకు ఇరాన్కి మధ్యలో కూడా పెద్ద ఎత్తున గొడవలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినట్లేదుగా. సో క్లియర్, లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్ and let's see this clarity. Right, so by launching a massive air strike, you see this, right? Let's read from here. So by launching a massive air strike against the Houthis, igo idantha kuda by ante preposition kada, igo idantha kuda manam prepositional phrase ga teeskovali, idantha kuda hole la pettukovali. By launching a massive means very huge, very big, air strike against the Houthis.
పెద్ద ఎత్తున హూతీస్ పైన ఇటు అమెరికా పెద్ద ఎత్తున ఎయిర్ స్ట్రైక్ చేసింది, అటాక్ చేసింది గాల్లో. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఇరాన్ బ్యాక్డ్ రెసిస్టెన్స్ నెట్వర్క్. అయితే ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ మంచి క్లారిటీ ఇచ్చాడండి. ఇప్పటి వరకు హూతీస్ 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 అంటున్నాం కదా, దాని గురించి క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఏమిటా హూతీస్? అక్కడ కామా స్పాట్లో ఇచ్చాడు. ఎవరా హూతీస్ అంటే చెప్తున్నాడు. సో ఎవరి హూతీసు అంటే చెప్తున్నాడు, వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ మెంబర్స్, అతి బలవంతుల్లో ఈ హూతీస్ అనే వాళ్ళు కూడా బలవంతులే. అదేంటి చెప్తుండే ఇంకా, ఆఫ్ ద ఇరాన్ బ్యాక్డ్ రెసిస్టెన్స్ నెట్వర్క్. ఇరాన్ బ్యాక్డ్ అంటే ఇరాన్ సపోర్టెడ్, రెసిస్టెన్స్ అంటే టు హిండర్ నెట్వర్క్, అంటే ఇరాన్ యొక్క ప్రాక్సిస్, ఇరాన్ యొక్క మిత్ర ఏమంటాం వారిని, మిత్ర బలగాలు, మిత్ర తీవ్రవాదులు, ఇరాన్ పెంచి పోషిస్తున్నటువంటి తీవ్రవాదులు వీళ్ళంతా. గాజాలో తీసుకుంటే హమాసు, లెబనాన్లో తీసుకుంటే హెజ్బొల్లా, అటు సిరియాలో తీసుకుంటే మొన్నటిదాకా ఆయన బషర్ అసద్ రెజిమ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ యెమెన్లో తీసుకుంటే ఈ హూతీస్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఇరాన్ బ్యాక్డ్ రెసిస్టెన్స్ నెట్వర్క్. ఎవరు? ఈ హూతీస్ స్ట్రాంగెస్ట్. వీళ్ళు కూడా చాలా బలమైన వాళ్ళు, అంత ఏదో ఆషామాషి ఏదో గాజాలో ఉన్నటువంటి హమాస్ లాగా కాదు, వీళ్ళు చాలా బలవంతులంట. హమాస్ ఏమైంది? లొంగిపోయింది ఇజ్రాయెల్కి, అంటే ఇరాన్ బలం పడిపోయింది. అక్కడ సిరియాలో ఏమైంది? ఆ బషర్ అసాద్ రెజిమ్ అనేది పడిపోయింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి పౌరులే దాడి చేసి మొత్తం కొలగొట్టి బయటకు పంపించేశారు ఆయనను. అక్కడ ఇరాన్ బలం పనిచేయలేదు. లెబనాన్లో ఏమైంది? హెజ్బోలాను మట్టుబెట్టారు, అక్కడ ఇరాన్ బలం పనిచేయలేదు. మరి దీన్ని కాపాడడానికి వాళ్ళు వస్తారా? రారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ హూతీస్ ఎగురుతున్నారు, మాకు ఇరాన్ ఉందని చెప్పేసి, అదేం రాదులే, సైడ్ అయిపోద్దులే, మరి మీరైనా తగ్గండి అని మనం చెప్పాలి వాళ్ళకు. వింటరా? వాళ్ళు వినరు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? మిస్టర్ ట్రంప్. ఇగో మిస్టర్ ట్రంప్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? ఈస్ టెల్లింగ్ అన్మిస్టేకబుల్లీ అంటే ఎలాంటి తొట్టుబాటు లేకుండా, విదౌట్ ఎనీ మిస్టేక్ అంటే ఎలాంటి దాపరిక మాయమర్మాలు లేకుండా అని దాని యొక్క మీనింగ్. అన్మిస్టేకబుల్లీ, వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, వెరీ అక్యురేట్లీ, వెరీ క్లియర్లీ, వెరీ అనాంబిగ్యువస్లీ, వెరీ అనిక్యువోకల్లీ, చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. టెల్లింగ్ ఏంటది? ద ఇరానియన్స్. ఎవరికి చెప్తున్నాడు? ఆ ఇరానియన్స్ చెప్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు ట్రంప్? దట్. ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దట్ ఇస్ ద కంజంక్షన్. హీ అంటే ఎవరు? ట్రంప్. హీ ఈజ్ నాట్ హెసిటెంట్. నేను ఏమాత్రం సంకోచించా టు యూజ్ ఫోర్స్. ఈ యొక్క అంటే ఫోర్స్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే మిలిటరీ ఫోర్స్ కావచ్చు, ఇంక వేరే రకాల ఫోర్స్ కావచ్చు. నేను ఏమాత్రం అంటే ఇంతకుముందు బైడెన్ లాంటి ప్రభుత్వం అనుకుంటున్నారేమో, కాదు, నేను ట్రంప్, నేను ఏమాత్రం సంకోచించా ఫోర్స్ ఉపయోగించడానికి. జాగ్రత్త మై డియర్ ఇరానియన్స్ చెప్పాడు ఆల్రెడీ అక్కడ మీటింగ్లో. ఏమని? ఐ విల్ అబ్లిటరేట్ ఎంటైర్ ఇరాన్ అని చెప్పేశాడు. ఇరాన్ని మొత్తం తుడిచిపెట్టేస్తా అని చెప్పేశాడు ట్రంప్. సి ద పవర్. దట్స్ అ పవర్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ద గుడ్ విల్ అండ్ లైక్ దట్ సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు టెల్ లైక్ దాట్. ఎందుకు ఈ యుద్ధాలు? దేనికోసం? అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడానిక? మీరు తెచ్చుకోండి ముందుట. ఓకే, ద నెక్స్ట్ పాయింట్. బట్. ఇప్పుడు బట్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, దీనికి కాంట్రాడిక్షన్ చెప్తున్నాడు అన్నట్టు. ఇప్పటి వరకు ట్రంప్ అలా చెప్పాడు కదా, మరి ఇప్పుడు నెగిటివ్ చెప్తున్నాడు. బట్ మిస్టర్ ట్రంప్ వర్బ్ చూడండి, ఈజ్ ఆల్సో స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు స్ట్రాటజిక్ అబైస్. ఈ న్యూస్ పేపర్ యొక్క లెక్క. స్ట్రాటజిక్ అంటే ఒక వ్యూహాత్మకమైనటువంటి, అబైజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి ఫెయిల్యూర్. నేనేమంటా ఫెయిల్యూర్ ఏం కాదు, ఈజ్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్స్. ఈ పేపర్ ఆయనకు తెలియదు, వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మిస్టర్ ట్రంప్ ఈజ్ ఆల్సో స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు స్ట్రాటజిక్ అబైజ్. అబైజ్ అంటే ఫెయిల్యూర్, అందపాతాళానికి పడిపోవడం. అబిస్మల్ అనే ఒక పదం ఉంటుంది. యా, ఓకేనా? అది నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ద హూతీస్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద హూతీస్. వర్బ్ ఏంటి? ఎస్, ఆర్ నాట్ జస్ట్ అ రాగ్టాగ్ మిలిషియా. ఓహో, ఇందుకని అంటున్నాడా? వాళ్ళు ఎంత పెద్ద మిలిషియా అయినా అమెరికా కింద నథింగ్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. రాగ్టాగ్ అంటే కొంచెం మెస్సీ, డిసార్గనైజ్డ్, కన్ఫ్యూజ్డ్, అన్టైడీ, నాట్ క్లియర్,
అన్క్లియర్, అంబిగ్యూటీ, ఈక్వివోకల్, ఎన్కంబర్డ్, ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటొచ్చు మీనింగ్. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, హూతీస్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ అ డిస్ఆర్గనైజ్డ్ మిలిషియా. ఎంత ఆర్గనైజ్డ్ అయినా కూడా అమెరికాను ఏమీ చేయలేరు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మా అంటే చిదురు మొదురు సంఘటనలు, పిరికి పంద వేషాలు ఏమైనా వేస్తే వేయొచ్చు. దొంగచాటున వెళ్ళి వారిని చంపడము, దొంగచాటున వెళ్ళి అమెరికా పైన ఇలా విమానం దాడులు చేయడం తప్ప వీళ్ళు ఏం చేయలేరు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, దే ఆర్ ద స్టేట్. ఇప్పుడు దే అంటే ఎవరు? హూతీస్. దే ఆర్ ద స్టేట్ ఇన్ హాఫ్ ఆఫ్ యెమెన్. యెమెన్ అనే ఒక దేశంలో వీళ్ళు సగం దేశం వీళ్ళే ఆక్యుపై చేయబడి ఉన్నారు అంటే చెప్తున్నాడు. వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఇంత ఉంది, మరి జాగ్రత్త ట్రంప్ అని ఈ యొక్క ఎడిటోరియల్ రాసినటువంటి రైటరు ట్రంప్కి చెప్తున్నాడు. అదేం జరగదని మనం అంటున్నాం. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? దే. వర్బ్ ఏంటి? హ్యావ్. దే అంటే ఎవరు? మళ్ళీ ఈ యొక్క షియా మిలిటెంట్స్, హూతీస్. దే హ్యావ్ సర్వైవ్డ్. చూడండి, వర్బ్ ఏంటి? సర్వైవ్డ్. 7 years ఆఫ్ రిలెంట్లెస్ అంటే కంటిన్యూస్. 7 years ఆఫ్ రిలెంట్లెస్ సౌదీ అరేబియా బాంబింగ్. 7 ఏళ్ళు కంటిన్యూస్గా సౌదీ అరేబియా పెద్ద ఎత్తున బాంబు దాడులు చేసినప్పటికీ వాళ్ళు బతికి బయటపడ్డారు, భయపడి వెనక్కి పోలే అని రైటర్ అంటున్నాడు. ట్రంప్ మరి జాగ్రత్త అని ఈ పేపర్ రాసినటువంటి ఎడిటోరియల్ రాసినటువంటి రైటరు ట్రంప్కి చెప్తున్నాడు. ట్రంప్ గురించి మనకు తెలిసిందే. అండ్ నెక్స్ట్, ద బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ద ప్రీడెసెసర్ ఆఫ్ ట్రంప్, ద బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. చూడండి, అలాంగ్ విత్. ఇప్పుడు అలాంగ్ విత్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, మనకు తెలుసు కదా, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ వచ్చినప్పుడు ప్రయారిటీ గోస్ టు ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్. సో అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ యూరోపియన్ ఆలీస్, యూరోపియన్ మిత్రపక్ష కూటములు, ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలాంగ్ విత్ యూరోపియన్ ఆలీస్. మధ్యలో అలాంగ్ విత్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రయారిటీ గోస్ టు ద మనకు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ. కాబట్టి వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఆల్సో క్యారీడ్ అవుట్. క్యారీడ్ అవుట్ అంటే ఎగ్జిక్యూటెడ్. వాట్? డజన్స్ ఆఫ్ స్ట్రైక్స్. ఇటు పాతకాలంలో ఉన్నటువంటి బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావచ్చు, అటు యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉన్నటువంటి మిత్ర దేశాలు అన్నీ కావచ్చు, పెద్ద ఎత్తున ఈ హూతీస్ పైన అటాక్లకు దిగారంట. అప్పుడు ఏం చేయలేకపోయారు అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో వైల్, ఇదే సమయంలో, ఎట్ ద సేమ్ టైం, వైల్ అంటే ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఇదే సమయంలో ఇజ్రాయెల్. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్? మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్. వర్బ్ ఏంటి? లాంచ్డ్. అట్లీస్ట్ 4 మ్యాసివ్ స్ట్రైక్స్. కమ్సే కమ్ పెద్ద ఎత్తున 4 పెద్ద స్ట్రైక్లు ఈ యొక్క హూతీస్ పైన అటాక్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు భయపడలేదు. ట్రంప్ నువ్వు దాడి చేస్తే భయపడతారా అని రైటర్ అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. రైట్, లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. బట్ నన్ ఆఫ్ దీస్. బట్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, రైటర్ ఈస్ గివింగ్ ద కాంట్రడిక్షన్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? నన్ ఆఫ్ దీస్ అటాక్స్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. నన్ ఆఫ్ దీస్ అటాక్స్. ఇటు అమెరికా చేసింది, యూరోపియన్ యూనియన్ చేసింది అటాక్స్, ఇజ్రాయెల్ కూడా పెద్ద ఎత్తున దాడులు చేసింది. ఏ దాడులు కూడా నన్ ఆఫ్ దీస్ అటాక్స్ బ్లంటెడ్ దేర్ ఫైర్ పవర్. బ్లంటెడ్ అంటే అపోజిట్ ఆఫ్ షార్ప్ కదా, బ్లంటెడ్ అంటే కొంచెం రెడ్యూస్డ్. ఏ అటాకులు కూడా వీరిని ఏమీ చేయలేకపోయాయి. ఆ ఫైర్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తగ్గించలేకపోయాయి. వాళ్ళు అంతకంతా రెచ్చిపోతున్నారే తప్ప తగ్గలేదు అని చెబుతున్నటువంటి మీనింగ్ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దేర్ ఫైర్ పవర్, వారి యొక్క అంటే హూతీస్ యొక్క ఫైర్ పవర్ని తగ్గించలేకపోయాయంట. ట్రంప్ నువ్వేం చేస్తావులే అని రైటర్ అంటున్నాడు డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్, మిస్టర్ ట్రంప్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మిస్టర్ ట్రంప్. వర్బ్ చూడండి, ఈజ్ రిపీటింగ్ ద రెసిపీ. రెసిపీ అంటే పూర్వకాలంలో పన్నినటువంటి పన్నాగాలు, ఆ యొక్క స్ట్రాటజీస్, ప్లాన్స్, స్కెచెస్, రెసిపీస్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్. ఈ రైటర్ మరి తెలుసా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు అర్థం కావట్లేదు. మేబీ నాకు అంత అవగాహన లేదు పాలిటిక్స్ పైన, మరి అందుకే ఇట్లా అంటున్నాడు. మిస్టర్ ట్రంప్ ఈజ్ రిపీటింగ్ ద రెసిపీ ఫర్ ఫెయిల్యూర్. ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు అవుతుంది? బికాస్ దే ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ నేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. మరి నాకు తెలియదు, న్యూస్ పేపర్ రాసినాయి నాకు. సరే, ఫెయిల్యూర్. ఇలా ఫెయిల్ అయితే ఇగో చూడండి, ఫెయిల్యూర్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? విచ్. అంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? విచ్, ఈ ఫెయిల్యూర్ గురించి. సో విచ్ కుడ్ కిల్ మోర్. అదేంటి? మిస్టర్ ట్రంప్ ఈజ్ రిపీటింగ్ ద రెసిపీ ఫర్ ఫెయిల్యూర్.
which could kill more Yemenis and push many more into misery. ఓకే సరే ఇప్పుడు ట్రంప్కు ఫెయిల్యూర్ అయినా సక్సెస్ అయినా ఎవరికి పెద్ద ప్రమాదం పడుతుంది చెప్తున్నాడు. విచ్ కుడ్ కిల్, అది చంపగలదు. ఈ యొక్క యుద్ధం ఎవరిని చంపగలదు? మోర్ యెమెనీస్, ఎక్కువ మంది యెమెన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, మరియు పుష్ మెనీ మోర్ ఇంటూ మిజరీ మీన్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, ఇంపవరిష్డ్ సిచ్యువేషన్. ఇంకా కష్టాల్లోకి నెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది, చాలా మందిని కష్టాల్లోకి నెట్టే అవకాశం ఉంది ఈ యుద్ధము అంటున్నాడు. బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్ టు, దీంతో పాటుగా ఇంకేం జరుగుతుంది? డీస్టాబిలైజింగ్ ద రీజియన్ ఫర్దర్. డీస్టాబిలైజింగ్ అంటే కొంచెం అనిశ్చితి అన్స్టేబుల్ చేయడం అన్నట్టు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రీజియన్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎంతో కష్టాల్లో ఇరకాటంలో ఉంది, ఇంకా దాన్ని డీస్టాబిలైజ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క దాడుల వల్ల. మై డియర్ ట్రంప్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ స్టాప్ దిస్ వార్ అని ఇండైరెక్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ హై టైమ్. ఇప్పుడు తెలుసు కదా ఈ ఫ్రేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ అని ఎక్కడైతే వస్తుందో దాని పక్కన సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ రావాలి. మనకు తెలుసు కదా, ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ ద వరల్డ్, ఈ ప్రపంచము స్టార్టెడ్. ఇక చూడండి, స్టార్టెడ్ అంటే వీటు కదా, హై టైం వచ్చింది కాబట్టి ఇది వీటిలో రాశాడు. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ ద వరల్డ్ స్టార్టెడ్ ఎంగేజింగ్ ద హూతీస్. ఎంగేజింగ్ ద హూతీస్ అంటే ఈ హూతీ యొక్క వర్గాలతోటి మాటలు కలుపుకోవడం, వారిని ఆపమని చెప్పడము, ఇలాంటి పనులు జరుగుతున్నాయి. టు బ్రింగ్ పీస్ టు ద వాటర్స్. చూడండి, టు బ్రింగ్ పీస్ టు ద వాటర్స్. వాటర్స్ అంటే ఏంది ఇక్కడ? టు బ్రింగ్ పీస్, శాంతిని తీసుకురావాలి. ఎక్కడ? టు ద వాటర్స్. ఇక్కడ వాటర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఎస్, ఓషియన్, సముద్రము, సీ అని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏ సీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం? రెడ్ సీ. సో రెడ్ సీలో శాంతి నెలకొల్పాలంటే ఇవాళ మనం చేయాల్సింది హూతీస్ తోటి యుద్ధం కాదు, హూతీస్తోని మనం ఎంగేజ్మెంట్ అవ్వాలి, వారితో మాటలు కలపాలి అని రైటర్ అంటున్నాడు. అరౌండ్ యెమెన్ అయినా వాటర్స్, ఈ వాటర్ అంటే ఈ సముద్రాలు ఎక్కడున్నాయి అంటే యెమెన్ చుట్టూరా ఉన్నాయి. యెమెన్ దగ్గరగా ఉన్న సముద్రం ఏంటి? రెడ్ సీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, ఇలా చేయకూడదు, దీనికి బదులుగా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీనికి బదులుగా, దేనికి బదులుగా? మైండ్లెస్లీ బాంబింగ్ యెమెన్ అంటే అర్థం లేని విధంగా ఇవాళ యెమెన్ బాంబింగ్ చేసినంత మాత్రాన అక్కడ శాంతి నెలకొంటదా? నెలకొనదు. శాంతి నెలకొనాలంటే ఈ ప్రపంచము హూతీస్తోని ఎంగేజ్మెంట్లోకి రావాలి, వారితో మాటల చర్చలు జరగాలి. అంతేగాని వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తున్నారని మీరు యుద్ధం చేస్తే కరెక్ట్ కాదు అంటున్నాడు. అది వాస్తవం. కానీ వాళ్ళు వింటారా అనేది మనకు సస్పెన్స్. వింటే చాలా హ్యాపీ, అమెరికా ఇజ్రాయెల్ ఎంట్రీ ఆపేస్తాయి, నో డౌట్. కానీ వాళ్ళు వింటారా? వినరు. So this is what the passage we have read today. So hope you understand, guys. Like this you have to read in a daily manner so that you will get the situation what's happening in English with respect to, see, we have focused on many things like grammar, vocabulary and reading skills. Okay na? So kabatti ee vidhanga meer prati roju chadavandi, dani patla clarity techukovam jarugutundi, tadwara meer answer cheyagalaru. Okay na? Hope you understand, guys. Thank you. Have a good day.